we are going to learn the concept of electric field. Up to last lecture, we discussed the different concepts related with electrostatics, starting from definition to the Coulomb's law of electrostatics, and then quantization of charge and related different concept. So today we are going to learn the concept of electric field. The concept of electric field. We know the charge, if a charge, it may be positive, it may be negative, if it is placed in the free space, it produces its field surrounding that charge. The space in which any another charge, suppose this is another charge q, which is placed in the space surrounding this charge, if this charge experiences force of either attraction or repulsion from this charge, then we can say that charge small q is placed in the electric field of charge capital Q. So we can define the electric field of any charge. It is the space surrounding the charge in which another charge experiences force of either attraction or repulsion. That space surrounding this charge is called as electric field. हा एक चार्ज आहे फ्री स्पेसमध्ये ठेवला, दुसरा चार्ज क्यू आपण त्याच्यापासून काही अंतरावर ठेवला. जर हा चार्ज आपण याच्याकडे सरकवला किंवा याच्यापासून दूर नेला, जर हा चार्ज याच्या जवळजवळ नेण्याचा प्रयत्न केला, तर या चार्जवर ह्याच्याकडून एक फोर्स अनुभवाला येईल. तो फोर्स अट्रॅक्शनचा असू शकतो किंवा रिपल्शनचा असू शकतो. मग तो अट्रॅक्शनचा किंवा रिपल्शनचा फोर्स ज्या अंतरापर्यंत या चार्जपासून ह्याला अनुभवाला येतो, त्या अंतरापर्यंतचा जो स्पेस आहे या चार्जच्या भोवतीचा, त्याला म्हणायचं त्याचा फील्ड. सो इलेक्ट्रिक फील्ड, it is defined as the space surrounding this charge. You can say this is space surrounding this charge in which another charge experiences force of attraction or repulsion. That space surrounding the charge is called as electric field of this charge. The charge which produces electric field is called as rest charge, and the charge which experiences either force of attraction or repulsion in the field is called as experimental or test charge. So this is actually the concept of electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड म्हणजे एखाद्या चार्जच्या भोवतीचा असा स्पेस की ज्यामध्ये दुसरा चार्ज जर आपण आणला तर त्या दुसऱ्या चार्जला एक तर आकर्षण किंवा प्रतिकर्षण, अट्रॅक्शन किंवा रिपल्शनचा फोर्स अनुभवाला येतो. त्या स्पेसला म्हणायचं इलेक्ट्रिक फील्ड. त्या चार्जचं, जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करतो त्याला म्हणत असतात रेस्ट चार्ज, आणि जो चार्ज फोर्स अनुभवतो त्याला म्हणतात एक्सपेरिमेंटल किंवा टेस्ट चार्ज. हे जे इलेक्ट्रिक फील्ड असतं हे दोन प्रकारे व्यक्त करत असतात. इन टर्म्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी, और वी कॅन से इंटेन्सिटी of electric field. आणि सेकंड पार्ट असतो जो की स्केलार क्वांटिटीच्या फॉर्ममध्ये असतो. स्केलार फॉर्ममध्ये ही वेक्टर क्वांटिटी झाली, आणि दुसरं असतं इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल.
इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल. ही जी इलेक्ट्रिक फील्ड असतं ते दोन प्रकारे व्यक्त करता येतं. दिशा आणि परिमाणासह जर एक्सप्लेन केलं त्याला म्हणतात इंटेन्सिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, आणि जर ते फक्त परिमाण म्हणजे स्केलर फॉर्ममध्ये जर एक्सप्रेस केलं त्याला म्हणत असत इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल. ह्या दोन अतिशय महत्त्वाच्या फिजिकल क्वांटिटी आहेत. आता यांचे एक्सप्रेशन आपल्याला तयार करायचे. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ वेक्टर quantity, means it has magnitude as well as direction, then it is called as intensity of electric field. And if the same field is expressed in terms of only magnitude, then it is called as electric potential. So now we have to obtain expression for intensity of electric field. So definitely it is vector quantity having magnitude and direction. That electric field expressed in terms of vector quantity is called intensity of electric field. Here we have to suppose a charge capital Q, once again it is placed in the free space at small distance from this charge. Suppose there is another charge small q. This charge is at point A and the second charge is suppose at point B. So capital Q, which is raised charge, it is placed at point A, and second charge, which is experimental charge B, is placed at experimental charge small q placed at point B. So we have to find intensity of electric field at point B. So by definition or by statement of Coulomb's law, there is a force of attraction between these two charges, and that force per unit charge capital E is equal to actually capital F by Q. So this is actually definition of electric intensity of the field, intensity of electric field. How we can read this as intensity is equal to force per unit charge. So you can define intensity of electric field as the force experienced by unit charge placed at that point in the field is called as intensity of electric field at that point. So intensity of electric field at point B is the force experienced by this charge due to this charge. This is unit charge, means 1 coulomb charge. It experiences a certain force from this charge, and that amount of force which is experienced by charge small q at point B is called as intensity of electric field at point B. हा जो छोटा चार्ज Q तो Qच्या फील्डमध्ये आहे. आपल्याला माहिती आहे दोन चार्ज एकमेकाच्या शेजारी ठेवले तर एक तर अट्रॅक्शनचा किंवा रिपल्शनचा फोर्स त्यांच्यामध्ये असतो डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ आयदर दे आर लाईक ऑर अनलाईक चार्जेस. मग हा चार्ज Q याच्याकडून बी पॉईंटला किती फोर्स अनुभवतो त्याला म्हणायचं बी पॉईंटची या चार्जच्या फील्डची इंटेन्सिटी. माझ्या जवळ जर कोणी बसलेला असेल त्याला माझा आवाज जास्त जोरात येईल, त्याच्यासाठी माझ्या आवाजाची तीव्रता जास्त असेल. हे ट्यूबच्या जवळ जितकं आपण बघू पुस्तकातले पान वगैरे तर आपल्याला ते जास्त क्लिअर दिसतील, म्हणजे याच्या प्रकाशाची तीव्रता त्याच्या जवळ जास्त. जसं आपण दूर जाऊ तसं तर प्रकाशाची तीव्रता कमी. जसं माझ्यापासून दूर दूर तुम्ही गेलात आवाज तुम्हाला कमी येईल, म्हणजे आवाजाची तीव्रता कमी होत जाते. अगदी तसं याच्या जवळ जितकं राहील तितका याचा फोर्स जास्त असतो, म्हणजे त्या फील्डची इंटेन्सिटी तेवढी जास्त. जर आपण हा चार्ज दूर दूर नेला तर याचा फोर्स त्याच्या ॲक्ट करणारा तीव्रता कमी कमी होईल, म्हणजे इंटेन्सिटी फील्डची कमी असते. त्यालाच म्हणायचं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी. सो इंटेन्सिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइन्ड ॲज force experienced by unit charge placed at that point in the field. But by Coulomb's law, this capital F is equal to 1 by, it is 4 pi epsilon naught capital Q into small q divided by r square. By Coulomb's law, statement of Coulomb's law, force of attraction between these two charges placed at small distance, suppose it is r, it is directly proportional to product of charges, inversely proportional to square of distance between them. If we replace this proportionality
sign, we have to introduce a constant. It is 1 by 4 pi epsilon naught in free space, capital Q into small q upon r square. Therefore, this intensity can be written as it is 1 by q into this is 1 by it is 4 pi epsilon naught capital Q into small q divided by r square. So this q and this q get cancelled. So intensity of electric field at any point, suppose at point B, it is 1 by 4 pi epsilon naught, it is capital Q divided by r square. So this is the expression for intensity of electric field at point B. हे झालं इंटेन्सिटीचं एक्सप्रेशन बी पॉईंटचा. फोर्स अपॉन चार्ज, फोर्स कुलमचा, तो असतो एवढा. ती किंमत जर इथं ठेवली तर स्मॉल क्यू कॅन्सल झालं. कॅपिटल ई बरोबर आलं 1 by 4 pi epsilon naught कॅपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वेअर. याच्यावर असं लक्षात येतं इंटेन्सिटीसुद्धा इन्व्हर्स स्क्वेअर लॉ फॉलो करते. म्हणजे अंतर जितकं जास्त तितका फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन किंवा इंटेन्सिटी कमी, किंवा डिस्टन्स इन्क्रीज झालं तर इंटेन्सिटी कमी कमी होत असते. ह्याला म्हणत असत इन्व्हर्स स्क्वेअर लॉ. सो इंटेन्सिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉलोज इन्व्हर्स स्क्वेअर लॉ. हे जर आपण डायइलेक्ट्रिक मीडियममध्ये ठेवलं ज्याची परमिटिव्हिटी के असेल, तशा मीडियममध्ये इंटेन्सिटी बरोबर येतं कॅपिटल ई इज इक्वल टू लिहू शकतो आपण 1 बाय इट इज 4 पाय फक्त एप्सिलॉन कॅपिटल क्यू डिवायडेड बाय हिअर आर स्क्वेअर. फेअर दिस एप्सिलॉन इज इक्वल टू असतं एप्सिलॉन नॉट के. या केला माहिती आहे आपल्याला डायइलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट म्हणत असतं. म्हणजे इंटेन्सिटी परत केवर सुद्धा डिपेंड राहते. त्याचं रिलेशन आपण तयार करू शकतो. याच्यावर त्याचं युनिट आणि डायमेन्शन तयार करायचं. सो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर इंटेन्सिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड in free space and in dielectric medium of relative permittivity, suppose it is, or permittivity of that medium is epsilon, where epsilon equal to epsilon naught k, where k is called as relative permittivity or permittivity constant or dielectric constant. त्याची युनिट आणि डायमेन्शन तयार करा. युनिट अँड डायमेन्शन इलेक्ट्रिक फील्डचे. इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटीचा फॉर्म्युला आपल्याकडं ई बरोबर आहे एफ बाय क्यू. याच्यावरून युनिट तयार केलं न्यूटन पर कुलम, और याचं आणखी एक एकक आहे ते आपण नंतर लक्षात येईल तुमच्या कसं आलं, व्होल्ट पर मीटर. न्यूटन पर कुलम किंवा व्होल्ट पर मीटर कशाचं आहे, इंटेन्सिटीचं युनिट. त्याचं डायमेन्शन तयार करायचं. सो डायमेन्शन लॉ कॅपिटल ई इज इक्वल टू न्यूटन ह्याला लिहिता येतं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वेअर, फंडामेंटल युनिट्स. कुलम बरोबर असतं ॲम्पियर इंटू सेकंद. आपल्याला माहीत असलेला पार्ट आहे आय इक्वल टू असतं क्यू बाय टी. तर क्यू बरोबर लिहिता येतं आय इंटू टी, म्हणजे 1 कुलम इक्वल टू आहे 1 ॲम्पियर इंटू 1 सेकंद. ॲम्पियर सेकंद कशाच्या ठिकाणी, कुलमच्या ठिकाणी टाकलं. ह्याला पूर्ण कलेक्ट केलं तर इंटेन्सिटीचा डायमेन्शनल फॉर्म्युला लिहू शकता के जी म्हणजे एम टू दी पॉवर 1, मीटर एल टू दी पॉवर 1, टाईम टी टू दी पॉवर -2, हे वर गेलं तर -1 म्हणजे -3, ॲम्पियर म्हणजे आय टू दी पॉवर -1. हे झालं त्याचं डायमेन्शनल फॉर्म्युला. युनिट हे झालं युनिट्स अँड डायमेन्शन ऑफ इंटेन्सिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. सो इलेक्ट्रिक फील्ड, the space surrounding any charge in which another charge, it may be unit charge, experiences a force of attraction or repulsion is called as electric field. Rest charge, experimental charge. एक्सपेरिमेंटल चार्ज याच्याकडून ज्या अंतरावर ज्या स्पेसमध्ये फील्डमध्ये फोर्स अनुभवू शकतो त्याला म्हणायचं याचं फील्ड. Depending upon whether it is expressed in scalar or vector quantity, there are two types of, or you can express electric field in two parts: intensity of electric field, vector quantity, electric potential, scalar quantity. Intensity of electric field, त्याची definition, force experienced by unit charge placed at any point in the field is called as intensity of electric field.
ह्या दोन्हीमधला फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन असतो एफ इक्वल टू 1/4 कॅपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वेअर. हे जर इथं टाकलं तर ई बरोबर उरतं 1/4 कॅपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वेअर. हे झालं एक्सप्रेशन इंटेन्सिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्डचं. त्याच्यामुळे त्याचं युनिट आणि डायमेन्शन्स आपण तयार केले. ही झाली कन्सेप्ट.